नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ाक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीनि मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुव सम्माकुमुल मुस्लिमीन वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अन ज़ैद इब्न अर्क़म रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसन दख़लल जन्नह क़ील व मा इख़लासुहा क़ाल अन तहजिज़हु अन महारिमिल्लाह। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्तु ख़ल्फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ाल या ग़ुलाम युअल्लिमुका कलिमातिन इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक व फ़ी रिवायतिन तजिदहु अमामका व इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फ़स्तइन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़उक बिशैइन लम यनफ़उक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमअू अला अन यज़ुर्रुक बिशैइन लम यज़ुर्रुक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। ज़मा ख़्वगो मशरानो कशरानो इज़्ज़तमंदुरुनो अल्लाह जल्ल जलालहू पुम तासु बाने एहसान करे दे। अल्लाह द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक मक़सद द पारा दुनिया तरी गली व अल्लाह द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक मक़सद के द टूल इंसानियत द हिदायत वादा करे दा। वे द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मुबारक मक़सद के यो तरतीब दे बेपाग तरतीब की अल्लाह तरबियत कई। अल्लाह जल्ल जलालहू दुनिया त चिकमी खबरी नाजिल कड़ी दी ऐ कि अल्लाह जल्ल जलालहू द ख़पल मंशा इलाही मुवाफ़िक़ तरतीब बयान करे दे और पदे तरतीब बानी दा ग़ैबी दी बाज़ वक़्त के अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तम दा अल्लाह द मंशा इलाही पता न लगे दली द वाक़ई नमख के दियो पैगंबर तम पता न लगे दली वाक़या वाक़ शवे दा अल्लाह ख़पल रास कार करे दे यो नबी त पता लगे दली दा खुदा अल्लाह जल्ल जलालहू तरतीब चूँकि समावी दे उन्दा अल्लाह रब्बुल आलमीन तरबियत शिकई द वही पर बुनियाद बाने तरबियत कई दा अल्लाह जल्ल जलालहू तरबियत दा द अक़ल और द मुशाहदे खिलाफ दे। कम जे कि अक़ल ख़त्म शी और कम जे कि मुशाहदा ख़त्म शी दा अल्लाह जल्ल जलालहू तरतीब शुरू कीगी वागे न बाद बे अल्लाह जल्ल जलालहू तरबियत कई दा द यकीन बुनियाद दे। कम जे कि दा अल्लाह जल्ल जलालहू तरतीब और दा अल्लाह तरबियत दा द अक़ल खिलाफ दे और दा द मुशाहदे खिलाफ दे। ज़का अक़ल के जान ता ख्याल जी और मुशाहदा के दा अल्लाह जल्ल जलालहू द ज़ात न बल तरफ ता ख्याल जी और वही के ख्याल और नज़र सिर्फ दा अल्लाह ज़ात तरफ तजी द वही पर बुनियाद बानिम चे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंशाअल्लाह उन वेलला
15 ورځو پورې 19 ورځو پورې وحي بنده وه. دا د الله جل جلاله ترتیب دی. دعوت و تبلیغ د دې خبرې نوم دی چې داعي د الله رستو امر غیبي باندې رواني. داعي په ظاهري انداز باندې او ظاهري اسباب باندې بدا نه روانيږي. داعي با د الله جل جلاله په غیبي خبرو باندې په غیبي مدد باندې او غیبي امور باندې بدا روانيږي. او کله چې د داعیم د الله رب العالمین د غیبي خبرو نه بل طرف ته خیال زی هنده به چلیږي، لیکن کوم مقصود او منشأ الهي چې د الله دغه به نه حاصلېږي، اما نه حاصلېږي. دا د الله رب العالمین ترتیب دی. ورنه تربیت والقدر خیره و شره من الله تعالی. د خیر تربیت هم الله کوي او د شر تربیت هم الله کوي. حکم چې د منشأ الهي تربیت دی، د داعی تربیت دی، نو هغه د خیر تربیت دی. دعوت و تبلیغ مقصد دا دی چې امت د الله د خیر تربیت نه بهر دی. مونږ دعوت و تبلیغ او د بزرګانو منشأ دا ده امت د الله رب العالمین د خیر تربیت کې اراده نه کوو. ذی وجه نبی علیہ السلام فرمایي الا لكل ملک حما. د هر یو بادشاہ د پاره چراغا وي، هر یو د پاره چراغا ده. بس د انبیاء علیهم السلام چراغا ده، وحی ده، او دا ترتیب دی. دا خبره سمجھ کی کرا لاله الله دیو کی چې زمونږ سمجھ کې راشي کنه. الله دې خبره نه مونږ بهر کینو. ډېر افسوس خبره ده، بس ډېر افسوس خبره ده. د الله رب العالمین تربیت او د الله ترتیب چې دی دا د دې مشاهده او د عقل خلاف دی. دا الله واحد لا شریک له ذات دی. دا دوه نه جمع کیږي، دا دوه خبره نه جمع کیږي، او نه دا دوه یو ځای روانيږي. یو ځای روانې دی نشي. سرور کونین صلی الله علیه وسلم د کعبه ډړه والي دا خباب ابن ارت رضی الله عنه راغه. دا حدیثونه د درې دي. یو حضرت عمر رضی الله عنه راغله د نبی علیہ السلام ته ویلي دي، او خباب رضی الله عنه چې راغله دي حضور علیہ السلام کعبه ته ډډه والي دا د دې پوزکی نخې د نبی علیہ السلام په شام مبارک باندې لګېدلې وي. او چې کله حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته خباب ابن ارت رضی الله عنه وی لا تدعون الله الا تستنصر لنا. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ د الله نه ولې نه غواړي. دا د بخاری روایت دی. الا تستنصر لنا، یا نبی علیہ السلام ته موږ د الله نه مدد ولې نه غواړي. او پیغمبر علیہ السلام دا مخ داسې محمر وجهه د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ مبارک تکسر شو. ویا خباب زما خدا مقصد نه دی چې زه امت د کسرا او د قیصر بنگلو پسې واچم. زما خو مقصد دین یو سطح ته رسول دی، دین یو مقام ته یو سطح ته رسول دی چې په هغې باندې د الله رب العالمین ترس راشي، په هغې باندې د الله رب العالمین ترس راشي. یو سطح ته دین رسول غواړم. زما خدا مقصد نه دی چې امت د کسرا او د قیصر بنگلو پسې ورپسې کم. دې ته د وحي ترتیب وایي. او بیا په دې خبرو کې به الله رب العالمین په دې بنده باندې خپل منشأ الهي کولاوي. الله رب العالمین به د زړه د الله مسکن الهي ګرځي، او الله رب العالمین به د مقیم حل څنګه احکامات دي هغه شان احکامات به بیا د دې بنده له الله ادا کوي، توفیق ورته الله ورکوي. او الله رب العالمین به هر وخت دې بنده ته په نظر د رحمت سره ګوري. نه منشأ الهي په چا باندې الله کولاوي، او نه الله رب العالمین په نظر د رحمت سره چاته نه ګوري، او نه الله رب العالمین نزول الله رب العالمین قرآن کې چوي کنه من اتى الله بقلب سلیم. من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم څه ته وایي؟ هغه رب د الله دیدار کوي کبړه کې چې دنیا نه وي، بس دې ته قلب سلیم وایي. هغه زړه د الله دیدار کوي.
دا خبرې سمج کې رونو علی راځي دا الله رب العالمین غیبی خبرې بیرې دي او ظاهري او مشاهدي خبرې بیرې دي. نن امت په منصوبو روان دی، نن منصوبه بندي روانه ده. بس نن د الله رب العالمین د ذات او صفاتو د یقین په بنیاد باندې حرکت نشته. د الله یو د یقین لاره ده، یو ظاهري مشاهده ده. بس دا دواړه نه جمع کېږي. بس دا نن غټ المیه دا جوړه شوې ده، دا غټ غم جوړ شوی دی چې دې ته سوچ نشته دی چې د ایمان مذاکره، د ایمان خبرې ما زما یقین زیاتوي او زما دننه جوړېږي ایمان سره، او بار مشاهدې څخه خو زه خرابېږم، زما سترګې په ظاهر باندې ولګېدلې. د ریون کې نن موږ تعلیم کې یو خبره ملګرو ته هم کړې ده، خبره الله دې وکړي چې زه تاسو ته بیان کړم. خبره هم چې د دنیا مشاهدې یا دفترو کې چې کوم خلک ناست دی یا د دنیا په کاروبارونو کې څوک ناست دی، د ریون مقیمینو متعلق خبره نن په تعلیم کې الله ذهن کې راوسته. دا یو سړی چې نوکري لاول ته دا موضوع بیان شي بیا پوه شي. اکثر دا خلک نوکري غواړي که نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته وایي فاسأل الله العافیه، دا الله نه عافیت وغواړه. عافیت بل څیز دی. نبی علیہ السلام دعا کړې د عافیت، اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدین والدنیا والآخرة، اللهم انی اسألک العفو والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرة، اللهم انی اسألک العفو فی اهلی ومالی وولدی، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن شمالنا ومن فوقنا وأعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتنا. نبی علیہ السلام فلا عافیت دا اللہ نے غفترے. عافیت لوی نعمت دے، عافیت لوی نعمت دے. شیخ سعید احمد خان رحمت اللہ علیہ با دی متعلق قول کو کله امت د حضور علیہ السلام کار د زندگی مقصد وګرځي، وی الله رب العالمین بدري انعامات مسلمانانو سره کوي، او چې کله مقصد وګرځو، مقصد ګرځول څه ته وایي؟ مقصد ګرځول دی ته چې خدای له کوم نعمتونه درکړي دي دا ته قربان کې د الله د دین د نعمت نه، او دا سطح د صحابه وه. تعالی الله مال درکړی دی، جان دله درکړی دی، وخت دله درکړی، دا درې نعمتونه دا ته د دین نه قربان کړي. دی وجه نبی علیہ السلام عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ الله یحفظک، ته د الله د دین حفاظت کوه الله به حفاظت کوي. دا ورته ویل چې ته توره واله او تمانچه او ټوپک او ټینکونه واله په باډر ودرېږه. دا ورته ویل چې ټول ورځ طوافونه کوه، حج کوه. دا ورته ویل چې ټول ورځ منځونه کوه، ټول ورځ روژې نیسه. نه، احفظ الله یحفظک، الله تکلیف بما لا یطاق نه کوي. ورنه هغه حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ادریو صحابو ته، بابا ته کېنه، هغه ادریو صحابو ته وایي دقلته کېنه، ادریو صحابو ته وایي چې تاسو دا خبر وکړه چې ټوله شپه به الله ته ولاړ کوم، ټوله ورځ به روژه نیسم، اړو دغه به نه کوم، سو من وصال به کوم، نکاحونه به نه کوم. نه، دا د دین مزاج نه دی. نه، احفظ الله یحفظک څه معنی؟ تا ته چې کوم نعمتونه الله درکړي دي دې کې الله سره غیرت وکړه، الله ته غیرت پیش کړه، الله ته په دې کې غیرت پیش کړه. یو خو موږ الله ته دا پیش کوو که نه، دین دپاره پیش کوو، یو زموږ پیش کول، یو د غیرت په بنیاد الله ته پیش کول دي. غیرت په بنیاد دا دی چې دلته د بچي ترقیږي او ته الله دین ته وړاندې شي. دلته د دنیا تقاضا ده هغه پرېږدې او ته د الله دین ته وړاندې شي. دې ته احفظ الله یحفظک وایي. دې وجې نه نن د امت حفاظت ځکه نشته چې په زیاتي خبرو باندې موږ د دین حفاظت روان کړی. موږ هغه قربانو سطح ته نه رسېدلي چې صحابو ته بچي نار دی او پرېښي دی او د الله لاره کې وتې دي. لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې اسماء رضی الله عنها د هغې په پلار ته ابو قحافه رضی الله عنه ته په کاڼو باندې څادر یې کېښودلی، ورته وایي چې دا پلارم باباجانم دا پرېښي دي. هغه سطح ته لا موږ نه رسېدلي. زه علي به د الله د دین حفاظت کوي،
دا سید الله د دین حفاظت نه کوي او نه د امت حفاظت کیږي. نن ځکه دا خلک لیواله دي، لکه ځکه بہت خوف و حراس د خلکو کې او بدحواسی په خلکو کې موجوده ده. بدحواسی بهر څنګه نشته دی، بهر زرایونه نشته دی، نه د یهودو نصاراو نشته او نه د حکومتونو نشته. بدحواسی زما د مال او زما د جان او د وخت د غلط استعمال د وجې نه ده. دی وجې نه رشوتخور خوف و حراس کې دی، سودخور خوف و حراس کې دی. زه حیران دی ته تهجد ته ودرېږې ته ولې خوف و حراس کې؟ الله درته وده ښکاري، الله درته ماته ښکاري وده ښکاري. دا یقین دی، دی استقامت دی موږ ته قرآن کې حکم دی ثم استقم کما امرت ومن تاب معک. استقامت ایمان سره جوړیږي، استقامت دنیا اسباب و ذرایع فوجو او پولیسو سره نه جوړیږي، حکومتونو سره نه جوړیږي. استقامت د دننه نوم دی. ایمان سره الله دا د ایمان شاخ د ایمان سره جوړیږي. ایمان مستقیم کا، ایمان کې استقامت راوله. نن د سودخور ایمان په ځای باندې نه دی، د رشوتخور ایمان په ځای نه دی، د دنیادار ایمان په ځای باندې ځکه خوف و حراس دی، ځکه بدحواسی موجوده ده. دا موږ ته د قرآن تعلیمات دي او دا موږ ته د نبی علیه الصلاة والسلام تعلیمات دي. شیخ سید احمد خان صاحب رحمت الله علیه وویل چې کله امت کار په قربانۍ باندې شروع کړي او مقصد یې وګرځي، درې انعامات به الله رب العالمین امت سره کوي. یو ملک به د کافر وي او خبرې به پکې د ایمان او د اسلام وي. کافر به ګټي او مسلمانان به خوري او د کافرو زنانه او نارینه به مسلمانانو په کوڅو کې ګرځي، خدمتونه به کوي. او کله چې امت دا کار پرېږدي درې نقصانونه به کېږي. ملک به د مسلمانانو یو ملک نظام به پکې د کفر وي او د مسلمانانو نارینه او ځوانان به ګرځي د کافرو په کوڅو کې به خدمتونه کوي او مسلمانان به ګټي او کافر به تې وړي. موږ ته الله شل ښودلی دی خو موږ هوښیار نه یو، موږ کې غفلت پروت دی. دې ته د لا اله الا الله محمد رسول الله یقین وایي. دا ذهن جوړول دي او دا سوچ سمج جوړول دي، دې ته ځان تیارول دي. دې ته د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه زندگی وایي. دا حقیقت خدای را نصیب کړي. د دنیا هر یو مولانا صاحب رحمت الله علیہ با خبر کولا چیزی نہ بیکار ہے نہ انہی پر دار و مدار ہے، چیزی نہ بیکار ہے نہ انہی پر دار و مدار ہے. اگر حکم ہے لگنے کا تو نہ لگنا رہبانیت ہے، اگر حکم ہے نہ لگنا تو لگنا نفسانیت ہے. اور اللہ کی قدرتوں سے براہ راست پیدا اٹھانا ہی نظر کا دھوکہ ہے اور انسان سے بغیر انسان پیدا اٹھانا اس کا نام جہالت ہے. اور اللہ کی قدرتوں سے بطریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا اٹھانا اس کا نام علم ہے، اس کا نام علم ہے، اس کا نام علم ہے. دا یقین جوړول دي او دا خبرې سمجھ کې راوستل دي. دی وجنه د لا اله الا الله محمد رسول الله په مبارک یقین کې الله رب العالمین تا نه پازابوي، ته صرف یقین ته ګوره او د الله رب العالمین ذات ته ګوره. ورد الله رب العالمین د موسی علیه السلام مور ته وایي چې قرباني وشوله، الله رب العالمین ورته وایي فقذف فی التابوت، دا موسی علیه السلام په دې صندوق کې گزار کا او فلیلقه دا به دې دریاب ته گزار کا، فلیلقه الیم بالساحل، دریاب کنارې ته چې ته نشي ساتلی په دې لوی دریاب لاو کا. بس مور و به چرته قرارېدله خو چې بچی او دا د الله شان دی. یو ورځ تاریخ کتاب ماکوت دو ترکاڼان د دې صندوق دپاره چې کله رالل، یو خو چې لاړ د فرعون په دربار کې دا راز ښکاره کو، هلته خدای ګونګی کو وایي دا اونسې پانسي کا څه دپاره راغلی مجلس یې هغه هلته پانسي شي. بل چې راغی هلته چې بلا خبره به تېره شوه واپس به راغی. الله رب العالمین صندوق جوړ کو. دا الله رب العالمین شان دی چې کله دی الله ذمه واخیسته ته بې فکره اوسه، ته د خدای په لاره کې قدمونه کېږده ته بې فکره اوسه. نن قدم نه کېښودلی کېږي. بابا ته کېنه، بابا دغه ځای کې کېنه. نبی علیہ السلام نن موږ یو حدیث ویو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسند احمد کې دی، ریاض الصالحین کې دی، کوم ځای کې مجلس رسېدلو حتی انتهى الیه المسجد، مجلس هغه ځای کې به خلک کېناستل. دا یاد د ادب دی. موسی علیہ السلام مور څه کوي؟ موسی علیہ السلام خو صندوق کې گزار کړ. لور موسی علیہ السلام خور ته وایي
تعالی دې صندوق ته ګور امت کې نن دا ترس نشته دا ترس هر پیغمبر باندې دا ترس الله پاس کړی یو پیغمبر واقعاتو کې شته وایي چې کله موسی علیه السلام خور کله بوس راغستی کله هغه ته په یو سترګه کتلې خو چې کله د موسی علیه السلام صندوق د دشمن په کور ور دننه شو دا خور یې دغه ټیم کې راغله مور ته وایي چې مورې د کوم کور نه خو چې موږ بچکو په کور ورنه دغه وخت کې جبرئیل السلام مولا راغلی ورته وایي لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين دې کې سلو پنځه بشارتونه د موسی علیه السلام مور ته یو خو د موسی علیه السلام مور دا یقین شو چې دا د رسولانو نه ګرځي دا به څلوېښتو کالو پورې ژوندی او بل إنا رادوه إليك دا چې ما ته واپس کېږي سالم به راځي الله امانت کې الله خیانت نه کوي ولا تخافي ولا تحزني قرآن کې چې چېرته خبرې ذکر دي بغیر د نبی علیہ السلام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د واقع نه چا کې لا تحزن ذکر دی خوف په مافات باندې او حزن په معاد باندې حزن په معاد باندې نبی علیہ السلام دلته ابوبکر رضی الله عنه ته چې روان حالات باندې میریږي خوف ځکه چې هغه ځکه سل تیر انداز ته چاپیره ناست هغه د خدای مدد دلتم نو دلته ورته سوی لا تخافي ولا تحزني ته مغم جن کېږه چې مخکې موسی علیہ السلام په دریاب کې مخکې من بچ کو ولا تحزني پراتون کې حالات مخه پکېږه إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين دې وخت چې د مور دردېدلې د جبرئیل السلام راغلی نن امت دې قربانۍ د امت نه ختمې شوې دي بس نن هغه نارې نورې ختمې شوې دي هغه د پیوندونو کپړې ختمې شوې دي هغه زندګي د نبی علیہ السلام ختمه شوې ده ځکه د خدای ترس په امت باندې نه راځي ځکه خدای د نظر د رحمت سره امت ته نه ګوري نن چې په دې لاره باندې څوک تیر شو سلوټونو والا تیر شو ګاډ ورپسې دی چالن کوزر تیر شو د مسلمان دو نظر دي دوا یو نظر دا دی چې دا موږ ظاهر ګور دا ډېر تیز روان دی چا پراپرټي ولیدله چا بنګلې ولیدله دا ډېر تیز روان دی او یو نظر اتقوا فراست المؤمن لانه ينظر بنور الايمان نو د مؤمن د فراست ایمانی نه ویریږي دا په نظر ایمانی سره قتل کوي دا نظر اوس ډېر کمزور دی بس دا سه څوک چاونی چې داسې الله ته ورته کړو جاړي دا چاونی خدای داسې جړه ما ته مرا نصیب کړي خدای داسې سویوس د لیوانو په شان غشتونه خدای ما ته مرا نصیب کړي خدای داسې ژوندۍ خدای ما ته مرا نصیب کړي خدای داسې درمندانه زندگی ما ته را نصیب کړي خدای په کومه زندګۍ تا نبی علیہ السلام او صحابو ته کتلې دي خدای هغه زندگی ما ته را نصیب داسې ډېر کم دا نظر وشي لیکن نن دا نظر کمزور روان دی بس دا نظر کمزور روان دی ځین وخت داخله ډیره غلطه خبرو یره مستقبل لسه جوړ یره مستقبل یله کده خدای بنده مستقبل کې خدای جال را روان دی مستقبل کې خدا بیت الارض بل طرف لرا روان دی دا مستقبل کې خو نور د بل طرف لرا روان دی مستقبل خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون مستقبل خود علی به جوړه چې رستو وګوري رستو د حضرت عمر رضی الله عنه شته د جامو ته وګوري علی به مستقبل جوړيږي دا زندگی د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا مبارکه زندگی د حضور علیه السلام نن نشته په کوم زندگی باندې چې يهود والے شو او په کوم زندگی باندې چې عیسایان والے شو او عیسایان تسلیم شو نن هغه زندگی نه نشته والله نبی علیہ السلام حدیث ته اذا عزمت امه الدنيا نزعت منها هيبه الاسلام نن دنیا من خسته غنو پلانې خو پروموشن وشو پلانې خو بس ورسید د خدای په قهر اخته شو موږ پلانې ورسید زما په ظاهري نظر کې ورسید خو چې د خدای په غیبي نظر کې څنګه دی د خدای په غیبي نظر کې څنګه دی بس دا نظر د چا نشته دی افسوس خبره ده الله رب العالمین زموږ ستاسو د منصوبو پابند نه دی او نه الله رب العالمین زموږ ستاسو د مشورو پابند دی چې ګینه الله ته مشورو کې دا کار دسو کې دا کار راک دا کار راک الله هغه کیفیت ته ګوري او هغه حالت ته ګوري کوم حالت چې د حضور علیه السلام او د صحابو تیر شوی دی صحابي پشمار نه پیږي لیکن دغه ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کارګزاري رااله و یا نبی علیہ السلام د موږ باندې ډېر سخت تیری کړی
یو خو اور نه بلو او یو د صحابي غشي ورېدل مونږ ته حکم نه راکاو په شمار نه پوهېږي او چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته کارګزاري بیان کړه وی نبی علیه الصلاة والسلام که مونږ اور بل کړه مونږ لږو د جنګي حکمت عملۍ د وجې نه ما اور بند کړو هسې نه چې هغوی راباندې راغلی وې وایي دا خو ډېر ښایسته کار کړی ورته وایي دا غشي حکم دی ولې نه کوو صحابه زخمیان شو وی نبی علیه السلام ما چې په د خپلو سترګو باندې د خدای مدد وینم بیا به زه اواز وکړم وایي چې کله د خدای مدد راغی ما اواز وکړو 2 منټه کې پته خدای راک وایي دا هم دې ښایسته کار کړی دلته په شمار نه پوهېږي او هلته د الله رب العالمین مدد په خپلو سترګو باندې ویني نو نن خلک په شمار باندې پوهېږي خو د خدای په مدد نه پوهېږي د خدای په غیبي نظام نه پوهېږي د خدای په غیبي خبرو باندې نه پوهېږي نن د الله رب العالمین سره تعلق د امت کمزوری دی الله رب العالمین سره تعلق د پاره د دنیا اسباب او معاش شرط نه دی الله رب العالمین سره تعلق د زړه خبره او د سترګو جړه الله رب العالمین دا شرط کړی دی بس او دی وجه نه الله ته دا کیفیت دونه خوښ دی چې نبی علیه السلام فرمایي په تباکو په زور ځان جړغونه کوي الله ته که جړه نه درځي په زور ځان جړغونه کا په زور ځان جړغونه کا الله ته ځکه دا کیفیت الله ته خوښ دی نن هغه کیفیت الله موږ تاسو ته رانصیب کړي په کوم کیفیت باندې چې امت ته هدایت کیږي د امت د هدایت مسله حل شي د حضور علیه الصلاة والسلام مبارکه زندگی او مبارک محنت علی سړی په د دې عزت سره تعلق کوزيږي چا کیفیت او هغه خبرې که دین صرف خبرو سره نه منتقل کیږي دین د 3 خبرو نه عبارت دی او بیا دین باندې 3 خبرې به قرباني به بستا 3 خبرې ټیک کیږي دا څلور میاشتې ځکه غوښتل کیږي چې دا خبرې ټیک شي ته د الله دین ته مال متوجه کا جان متوجه کا وخت متوجه کا ستا چې دا 3 خبرې ټیک شولې بیا بستا 3 خبرې ټیک کیږي قال به ټیک کیږي حال به ټیک کیږي عمل به ټیک کیږي دین صرف قال سره نه خور شوی نبی علیہ السلام چې دین خور کړ 3 خبرو سره خور کړی 3 خبرو سره خور کړی دی وجه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس به صحابي راضي د جنتی دی نبی علیہ السلام له صحابي راغی تاسو نه ته وکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی لا ازيد ولا انقص زبدي کې نه زیاتواله کوم من وکم یکم داوی وکړه دا کار به کوم او زه به دا خبر دا کیفیت سره پیش کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته وی من سره ان ينظر الى اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل څوک چې خوشحالي کې چې جنتی سړی ته وګوري د سړی ته وګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام او داس منتقل کړي لوټه راړي 3 پیری وب په بدن باندې راړي یو دا یا یاد لري رونو دا خبره خدای را یاد شو خبر را نه رنش دا لوټو کې کوم وبې دا اړوي مو دا پلیت نه دی ګوري یا خو ګر متمو ګوري دین ته ګوري وبل دا وب چې کوم نور خبره ترشم کوله خو چوب په او داس باندې کوم وب استعمالوي دا وب ختموي مو اخر کې پکې پرې دی نبی علیہ السلام لوټه را واغسته 3 پیری او 10 کو 3 پیری په بدن باندې وبر واړول اندامونو مبارک با صحابو ته وی هاذا وضوئي ووضوء من قبل الانبیاء دا زما او دست او زمانه مخکینی انبیاء علیهم السلام او دست او بیا نبی علیہ السلام وبر اغسته دی په تندیر د سرات چوری یو د ابي زمزم وبو یو د اودس وبو او یو د باران وبو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل بدن باندې راچوري دي حضور علیہ السلام باران وریدو او دا پټکي مبارک داسې کو هغه باران ته ودرید صحابو ته یې نبی علیہ السلام دا څنګه وای دا د عالم نه راغلي دي چې هغه عالم باندې صحت د دنیا حوادث او دنیا خبرې نه دي لګي دا د پاک عالم نه راغلي ځکه هغه باران وبو ته نبی علیہ السلام ودرید یو دا او چې ابي زمزم وبو نبی علیہ السلام سکلي په دې تندي باندې مخ باندې بدن باندې بیراواړو د سکولو نه بعد او یو دا د صبح د سراواغ سي نبی علیہ السلام او په تندي باندې سوا چول غر المحجلين دا غتندې په ورځ د قیامت دا رڼا بکې چې دا وب پیواچ رڼا بکې دا ورا پر ورځ د قیامت پړقېږي نبی علیہ السلام نه صحابه تاسو کې نبی علیہ السلام ته خپل امتیان څنګه پیژنې دا د امتیازي نه خاله دي امت منځونه عبادتونه مخکینو متونم کړی دي لیکن دا وب چې کم دي دا نخا او دا د لاسونه دا پړقا او مخرنا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت خصوصي سره په دې باندې پیژني چې دې د مخونو نه او د لاسونو برناګانې خېج بیا
هغه لاس نه به رڼا خېږي او هغه لاس هغه اودس سره ګناه معاف کېږي چا کې تقاطر وشي داسې او هغه بیا هغه لاسونه وچ نه کې په خپله وچ شي علي ګناهونه معاف کېږي ور یاد لرئ هغې څه ګناهونه رجېږي او هغه لاسونه به پړقا کوي کم مخ وینځي او لاس وینځي لاس داسې انځل نه لاس داسې انځل دا د حضور علیه السلام مبارکه زندگی ده افسوس رونو مخکې به چې تبلیغ کې څوک لاړل او تبلیغ نه بعد به بیا کور ته راغی کور زندگی د مسجد زندگی د خلکو به بدله کړه ده فارغ وخت کې به د مذاکره کوله یو خو خلک ډېر رانه مصروفه شو ډېر زیات مذاکرو ته خو څوک جوړ نه دی بیا دا مذاکرې ډېرې ضرور دي د دې مذاکرو ډېر زیات خیال دی د منځ مذاکرې د اودس مذاکرې څنګه حضور علیه السلام عمل سره اودس منتقل کړ دقه شان عمل که یو صحابي یو حدیث روایت کوي یو حدیث دی چې هغه حدیث روایت کوي نبی علیه السلام پټکې مبارک په ځمکه ایښی داسې نو محدثین کرام فرمایي چې کله حدیث بیانې او دې حدیث ته راورسېږي نو دا حدیث بیانولو ټیم کې به پټکې په ځمکه ږدي که پټکې دې په ځمکه کښېنه خو د حدیث نیم دی حدیث مکمل نشو دقه شان څنګه چې نبی علیه السلام د منځ متعلق فرمایي صلو کما رأیتمونی اصلي دقه شان د اودس متعلق هم حکم دی څنګه نبی علیه السلام اودس کړی قشان اودس موږ خو په اوړي کې په لوټو اودس نه کوو په ژمي کې په لوټو اودس کوو دا هم ښه خبره نه ده ځکه چې موږ لوټه پته نه چې په دې ژمي کې په نیت هم پکې د سنت دی که نه د ګرمو د یخو دی په دې ژمي کې هم د ګرمو اوبو نیت مه کوئ پکې د سنتو نیت وکئ د سنتو نیت وکئ حسین احمد مدني رحمت الله علیه به لوټه په دیوبند کې راواغېسته په لوټه پې اودس کوو هر محدث په لوټه اودس کړی دا د ټوټو دا اودس دا سنت اودس نه دی بیا اودس چې کوم دی په جومات کې خدا حضور موږ شروع کړی دی جومات کې اودس کول نشته دی دا سار سنت هم نبی علیه السلام په کور کې کړی دي په کور کې چې څوک سنت ابو داود حدیث دی د سار سنت چې څوک په کور کې وکړي او دی به جومات ته روان شي داسې ده لکه چې د په مسجد نبوي کې دا سنت ادا کړل داسې ده د سار سنت کور کې ادا کولو بیا جمع تلل دا دونه اهمه خبره نبی علیه السلام عمل سره دین منتقل کړی دی او نبی علیه السلام د مونځ په ظاهر منتقل کوي ونه خوځوي او صحابو ته وایي چې تاسو باندې تپوس وکړو دا داونه ما ولې خوځوي وایي نبی علیه السلام داولي حضور علیه السلام ورته فرمایي چې کله مسلمان خضوع سره مونځ وکړي توجه سره الله ته ودرېږي د ده نه دا ګناهونه داسې رجېږي لکه دا پاڼې چې رجېږي عملا دین منتقل شي نو دین صرف وینا سره نه منتقل کېږي دین قال سره حال سره عمل سره منتقل کېږي او دا د څلور میاشتو مقصود کله چې ستا دا خبرې ټیک شولې څلور میاشتو سره دا خبرې ټیک شو نو ستا څلور میاشتې قبول دي او که څلور میاشتو کې دا خبرې ټیک نه شوې پوه شو چې څلور میاشتې دې صحیح نه دي لګېدلي څلور میاشتې صحیح نه لګېدلي که ته د حضور علیه السلام دردغم قبلې او چې ما ته د حضور علیه السلام دردغم را نصیب کړي نو د الله رب العالمین د ذات نه بل طرف ته بیا مه ګوره د حضور علیه السلام د مبارک زندګۍ نه بل طرف ته مه ګوره بیا خصوصا چې د الله لاره کې روان ورونو تاسو مه خفه کېږئ تاسو مه خفه کېږئ دا خبره ډېره سخته ده ورونو راځئ چېرته اوس کوم یو واقع د حضرت حدیبیې د مقام ده دا مرداري چې زمونږ د ذهنونو نه وځي د غوږونو نه وځي دا نقصان مونږ نه شوی دی مونږ نه حضور علیه السلام خیمې ته ننوت او صحابو ته یې سرونه مبارک خلق کوي صحابه یې نه خرئ چې خیمې ته ننوت ام سلمه رضی الله عنها ورته ویل نبي علیه السلام ولې خفئ وایي صحابو ته یې سرونه مبارک خلق کوي هغوی نه خلق کوي وایي نبي علیه السلام دا خو اسانه خبره ده دا خو اسانه خبره ده تاسو لاړ شئ او یخته مبارک حلق وکئ صحابه په خپله به کوي وګوره ام سلمې رضی الله عنها چې کور کې مشوره کوي دا پیدا ده ام سلمې رضی الله عنها ټوله مسله خفګان د نبی علیه السلام لري ټوله مسله د صحابه حل کړه د نبی علیه السلام یې حل کړه نو مرداریم چې د امت خفګان هم لري کې نو داسې زونه خفه کېږي نه زه د جماعت ذمه دار یم نو چې ما نه یې لرې کړی نو ملګري وو امیر صاحب سره دی که زه مدرس یم او ما نه یې لرې کړم طالبان به وایي زموږ استاد سره شته تبلیغ کې موبایل زموږ نه خور شوی دی نو دا به علي لرې کېږي چې زه یې لرې کړم
یکسونی نه حاصلېږي. نو کوي چې د سروزي جماعت زه وباسم، د څلورو میاشتو جماعت زه وباسم، چې لوی جماعت وباسم، د کالو میاشتو جماعت زه وباسم. ورونه الله ته به جړا کول غواړي، بل طرف ته به کتل نه یعنې به جماعتونه وځي. دا شیزونه کم جماعت کې ړه نه شي چې جماعت وځي، ړه دې نه شي چې جماعت وځي. افسوس، دا خو یو نورانی او یو روحاني محنت دی، دا الله سره د تعلق یو لاره ده. دا لاره چې خرابېږي دې څه خرابېږي. نن نه بعد کم سے کم نیت خو کو کنه انشاءالله، نیت کو انشاءالله چې د الله لاره کې وځو، انشاءالله د دې سيزونه به توبه کوو انشاءالله. اوس که توبه وکړي خیر رسېږي، بیا خطا کې نه لاړ نشي. خوښ هم ده، نیت کو انشاءالله. دا عظیمه لاره، عظیم مقصد مرید حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارکه زندګۍ کې دا خبره فرض عین ده چې د حضور علیه السلام زندگی خپلې براه راست به د الله دربار ته ګورو، د الله دربار بنسي اني به الله رب العالمین د دین مهنت مونږ تاسو سره نصیب کوي. دین مهنت بغیر د دې خبرو نه، د دې اصول او د شرایطو نه او د دې آدابو نه دین مهنت نه زده کېږي. حضور پاک حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه ورځې د کال جماعت راغی، د کال او د کال جماعت چې کله راغی، یو نیم کال جماعت هغه وخت کې چې لاړ نو واپس راته پېښور ته راته او مولانا الیاس رحمت الله علیه اخر وختونو د دوه کسانو بیمار مو، دوه کسانو په ډنګورو باندې راوستو. دغه شان منبر ته ډډه وواله، دا هغه جماعت وراته واپسې هدایت بیانوي. مولانا الیاس رحمت الله علیه ورته وایي آپ تھوڑی وقت کے لیے آئے ہیں، آپ تھوڑی وقت کے لیے آئے ہیں، زیادہ وقت کے لیے آؤ، میں تمہیں کام سمجھاؤں، تم جاؤ بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لاؤ. یو نیم کال جماعت و چې ته مولانا الیاس رحمت الله علیه ورته تاسو لږ وخت لراړئ، دا کار تاسو باندې څنګه تاسو په دې کار پوه. بیا د حضور علیه السلام د مبارک زندگی، د مبارکو سنتو، د مبارکو زندگی زموږ تاسو سره قدرې او دې باندې موږ تاسو د الله رب العالمین یو د الله جل جلاله ته قرب او محبت حاصل کو په دې سنت طریقو باندې، په دې زندگی باندې. حاجی عبدالوهاب صاحب ته یو ورځ ټلیفون وشو، دا ډېر پخوانۍ خبره ده. ستاسو ملګرو سره په بسترو کې څه ونیولی شو. حاجي عبدالوهاب صاحب د الله وبخي دلبرجو ستا الفاظو کې ورته وایي الۍ د دوی جوبونه ولټوئ، که دې سره تسبیح او مسواکونه نو بیا زما کسان دی غلطي وشوله، او که تسبیح او مسواکونه ورسره دا زما کسان نه چې څنګه ول جوبونه ولټول نو تسبیح او مسواکونه ورسره نه وي. تاسو تبلیغ والانه موږ ته ونه اطلاع راغله، موږ ته حضور علیه السلام مسواکونه او تسبیح لاس کې راکړي دي، ټینکونه تماچې لاس کې نه دي راکړي. دا د حضور علیه السلام مبارکه زندگی ده. شیخ سید احمد خان صاحب رحمت الله علیه پی جی ایرلینډ ته تلو، او د شیخ سید احمد خان صاحب رحمت الله علیه روجه وه. نو چې کله ماښام ټیم نږدې دی او 6 بجې فلایټ هم دی، 6 بجې واپس د افطاریم ده او 6 بجې د بوس ټیم هم یعنې بس 3 واړه خبرې یو ځای شوې وې. ملګرو له ټریپل کې ترکاری تیاره کړله او حضرت صاحب ته وایي چې حضرت آپ اب مدینہ منور آپ اب کی روانگی ہے، فلائٹ ہے، 6 بجے افطاری بھی ہے، 6 بجے نماز بھی ہے، یہ کھانا ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، آپ اپنے ساتھ لے جائیں. حضرت ورته وایي वही अफ्तारी भी इधर करेंगे, नमाज भी इधर पढ़ेंगे, अफ्तारी भी इधर करेंगे, नमाज भी इधर पढ़ेंगे. जाजू तो अल्लाह का काम है, उसके साथ मेरा कोई काम नहीं. मरगुर अदब को हजरत तो मशरान तो मशरान बो शूरा वाला मरगरी बो सरनास पे अदब दो जना गग न को هغه وخت کې د پی جی ایرلینډ ټیکټ 80,000 چې د لند خلیج بلاد 12,000 روپۍ ټیکټ، هغه وخت کې 12,000 او 10,000 ټیکټ. اوس د پی جی ایرلینډ ټیکټ 2 लाख نه بره دی، اوس بلا 3 लाख 4 लाख ته ورسېدلی. خو باقاعده ماښام مونځ یې کړی و او خپل روژه چې ماته کړله، د ایرپورټ نه خبر راغی چې حضرت یو ګنټه ایثار کې ریډار کې فرق دی، حضرت مر روانوي ریډار کې فرق. نو چې کله حضرت را روانېده یو ګنټه بعد
मरगिर तो چې حضرت हमें भी कोई नसीहत करो چې په پی جیرلین نشر ته جاز نه لیټ شوی हमें भी कोई नसीहत करो حضرت ورته یو جمله ورته ویل ده لگی رہو لگے رہو لگے رہو جس کے کام میں لگے ہے وہ آپ کے کام میں لگے گا بس لگے رہو جس کے کام میں لگے ہے وہ آپ کے کام میں لگے گا بس موږ رونو خپل کارونه کې لګېدلي موږ د الله په کار کې نه لګي ځکه الله زموږ په کار کې نه لګي نن امت تاڼو تحصیلونو ته عدالتونو ته هسپتالونو ته رانه کوش دا هسپتالونو دا سیزونه دي دا حقته ټوکرۍ ده دا حقته ټوکرۍ ده دا حقته ټوکرۍ ته خدای گزار کړی دا ځینې خلک کوئی ما باندې امتحان دا امتحان نه دی امتحان معنا باندې ځان پوهه کوي امتحان څه ته وایي یو طرف ته ظاهري نقشه ده او بل طرف ته غیبي نقشه ده ته کوم طرف ته ودرېږي دې ته امتحان وایي ولنبلونکم امتحان د پیدایش نه والې تر د مرګه پورې ستا امتحان روان دی دا خو عذاب نه دلته خلکو نه الله نوم هېر شي الله ته نه هېر شي دا خو عذاب دی د دنیا دا خو تا د خیر او عافیت د الله نه ونه غوښتو که ما چې ستا دین باندې لګېده دغه دې ونه لګول طرف ته کوز شولې نبي علیه السلام حدیث دی تاسو د خپل بیمارو علاج په صدقو سره وکئ د الله نه د حالاتو مقابله صبر او تحمل سره وکئ او خپل مال حفاظت په زکات سره وکئ دا د نبي علیه السلام حدیث دی حضور علیه السلام حدیث کې راځي چې ما د الله حدیث قدسی دی ما د الله رب العالمین دیدار وکړو وی الله جل جلاله ما ته وایي چې محمد علیه السلام دا ملیالا په څه کې جګړه کوي وی مال ما ته خو پته نه لګېږي وی په دې باندې الله رب العالمین خپل لاس مبارک زما په خپل لایق شان سره زما په سینه باندې کېښود وی په دې باندې ټول ملیالا په ما باندې منکشف شو وی ما ته وایي محمد علیه السلام ملیالا په څه کې جګړه کوي دا جګړه دا نه ده چې یو بل سره لاس اچولي جګړه دا ده چې دا عمل زوړم او دا عمل زوړم جګړه دا ده نبی علیه السلام ته الله وایي محمد علیه السلام نبی علیه السلام ورته وایي الله د نیکو په ثوابونو کې د کفارو په اجرونو کې د یو عمل د یو مونږ بل مونږ په انتظار کې او مستخسته او مستډیر قدمونه اخیستلو کې او یخنه کې خسته او دس کولو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل جلاله فرمایي یا نبی علیہ السلام څوک دا کار کوي خسته طریقې سره ول جون ورکوم او خسته طریقې سره ول مرګ ورکوم دا خسته طریقې سره چې ستاسو نه فارغ نشو تا ته عافیت الله د دین لپاره در نه کو پوښ چې ستا تا نه الله ناراض دي تا نه الله ناراض دي تا ته عافیت نه حاصل دعوت او تبلیغ کې دا زده کول دي چې خدای زما سینه د حضور علی السلام کار ته فارغه کې خدای زمانه غش رسول شو زمانه تعلیم رسول شو مانه مشوره رسول شو لا پوښ چې الله ناراض شمه دی وجه صحابه چې په کوم زبانه ورتل او سکره به حالات رالل صحابه ودې ته نه قتل چې موږ سره د کسان سونه دي یا کسان مدینه نه راولېږي نه د حضور علیه السلام زندګۍ ته به قتل چې هغه زندګۍ کې کم کم راغې موږ کې چې هغه زندګۍ زموږ موږ ته د حالات پیښ شو د حالات راوستون کې د الله ذات دی الله اسې حالات نه راولي څه کمې موږ نو شو چې حالات را باندې راغلل صحابه به د حضور علیه السلام زندګۍ ته قتل نن دا غم دی خلک مخې ته ګوري نه رستو ګوره عذاب له عذاب ولې ګوري وګوره د حضور علیه السلام زندګۍ ته ان الحسنات یذهبن السیئات الله بد حالات په ښه حالاتو باندې ټیکوي بد حالاتو له الله وګوره بد حالات په الله باندې ټیکا نن دا دوه رکعاته نفل وکړه الله ته وجاړه انا لله و انا الیه راجعون وایه فالمال وګوره چې مال کې کوم ځای کې ورانه روان دی جان کې کوم ځای کې ورانه روان دی وخت کې کوم ځای کې ورانه روان دی علي به الله رب العالمین معاف کوي دې ته د الله رب العالمین ترتیب نبوي او د الله منشأ الهي نن امت د دې خبرونه نه پروت دی دعوت او تبلیغ مقصد دا دی د حضور علیه السلام مبارک زندګۍ مقصد دا دی چې امت زندګۍ محفوظ شي امت په دې مقصد باندې راشي دا مقصد دی او دغه وجه نه بل یو مشر عجیب خبره وکړلې چې دې وجه نه نن د خلکو نظر ظاهر تر تزین هغه غیبی خبري تنور کې روټۍ شروع کېدل یا بغیر دیوی دانې د وجه میشن روانې دل ولدان نشته دا خبره دا غیبی خبره دا غیبی مددونه کټ شوی دي دا سمج کې د چا راځي نه دا خو چې د لا اله الا الله حقیقت دلته کوشي دا خبره بتا ته مذاکره شروع کی دا خبره بتا ته شروع دا خبره ورځي امریکای ته جماعت تنیو او مقصود او منتها زمون سي دا الله رب العالمین دین دنیا کې ژوند کوي دا موږ تاسو ته پته نه لګيږي د غش کولو د تعلیم او د مشورې او کور کې د اعمالو
د دې موږ تاسو ته پته نه لګېږي دې ته په نظر د رحمت سره الله بره نه ګوري الله د نظر د رحمت سره ورته ګوري او الله رب العالمین په دې باندې د هدایت او د رحمت فیصلې کوي یو ورځ امریکې ته جماعت تللی و نو ملګري ورته وایي چې دلته خو مسلمان نشته نه فلاني سټیټ کې مسلمان شته دوی چې هلته لاړل سټیټ ته ورسې خیمې ولګوله مازدیګر یې ګشت کوو او کله هلته ورغلل نو چې په دې لاره تلل داسې مسلمان په مخ کې خو نور پروت نو دوی په دې لاره باندې وجړل چې خدا هغه یو مسلمان دی هغه هم د یهودو سره ناست دی خدای نو دوی چې ورته خبره کړې ده نو واپس ته دوی را روان شوي دي سلام یې کړی دی او سلام نه بعد خبره ورته کړې واپس راغلی دغه ته چې ماښام خیمه کې به بیان کېږي تاسو راشئ وایي الله رب العالمین شان ته ګوره چې کله هغه چې واپس راغی او خبره یې واورېده بیا سرونه شو اراده یې وکړله وایي مطالبې نه بعد بیا ورته جماعت والا وایي چې تاسو چې موږ تاله درلو واپس چې تاسو نه رالو دې یهودو تا ته څه ویلي دي یعنې دوی یهودو ما تپوس کړي دوی څنګه راغلي دي ما ته چې دوی د الله د دین خبرې له راغلي دي ما ته چې دنیا مقصد له خو نه دي راغلي وایي نه دوی دنیا مقصد له نه راځي دوی صرف د الله د دین خبرې له راځي دوی چې واپس ځي نو پینم جب کې نشي وړلی دا جماعتونه چې بار ملک ته ځي او دا دې کیفیت سره بې سر و سامانه کې واپس رالل دا هغه د صحابو مشابهت دی حضرت عمر رضی الله عنه سعد ابن معاذ لېږلی و دا واورې دا د حدیثو منشه ده سعد ابن معاذ رضی الله عنه لېږلی چې واپس راغی نو کور کې بیبي ورته وایي چې صحابه چې لاړ شي نو هدیه راوړي بچو له تا خو هدیه رانه وړله دا ورته وایي ما باندې امیر المؤمنین نگران مقرر کړی دا بیبي دونه غیرتمنده وه غیرت کې دا راله چې تا باندې څنګه ته خو عشره مبشره او صحابه نه یې ته خو د حضور علیه السلام خاص صحابي او تا باندې څنګه حضرت عمر رضی الله عنه نگران مقررو یو زنانه ته بل زنانه ته ګیله کړې خبر حضرت عمر رضی الله عنه بیبي ته ورسېده او حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي چې سعد ابن معاذ لېږو په هغه د نگران مقرر کړی حضرت عمر رضی الله عنه سعد ابن معاذ راوغوښته ورته وایي یا سعد دا زنانه څه وایي وی یا امیر المؤمنین زنانه څه وایي وایي زه چې کور ته رالم بیبي راته وایي چې تا څه رانه وړی ما ورته ویل چې ما باندې حضرت عمر رضی الله عنه نگران مقرر کړی حضرت عمر رضی الله عنه ته په دربار کې وایي وی سعد هم نگران څوک و وایي نگران الله حضرت عمر رضی الله عنه وژړل ډېر وی جړل او د عدالت نه ورته هدیه ورکول او حضرت سعد ابن معاذ نه وړل دا د دعوت او تبلیغ مزاج دا مقام دی که زه د سعد ابن معاذ سره ودرېږم او زه د حضرت عمر رضی الله عنه سره ودرېږم د دین په محنت باندې بس نه غواړي مولانا یوسف رحمت الله علیه یو ملفوظ دی ای کې مولانا یوسف رحمت الله علیه وایي کله چې ملګري د دین په محنت باندې لګیا شي نو د دین په محنت باندې دنیا مه غواړئ قربانۍ باندې دا کار شروع شي نو کم خلک چې په هوا باندې ګرځي هغې کورونو کې به سنت طریقې شروع شي د هغوی د کورونو به سنت طریقې ژوندی کېږي کله چې امت دا کار په قربانۍ شروع کړي د هغوی د کورونو به سنت طریقې ژوندی کېږي اور نبی علیہ السلام صحابوں تو یہ میرے صحابہ جب تم دین کی محنت کرو گے تمہیں دنیا آ جائے تو تم دنیا مت لے لو جب تم دنیا چھوڑیں گے تو تمہیں میرا جھلک نصیب ہوگی اس میں تمہیں میرا جھلک نصیب ہوگی او دا وجه چې حضور علیه السلام باندې کله د کسرا او د قیصر خزانې شروع شوې حضور علیه السلام دنیا نه لاړ دا مزاج دی دا احسن تقویم څه ته وایي امن چې د حسن تقویم معنا کوو که نه احسن تقویم څه ته وایي دا معنا چې دا خلک ټوله دنیا د تابع ده دا معنا ټیک ده دا شته حدیثو کې چې دا ټوله دنیا د تابع ده احسن تقویم معنا بله ده احسن تقویم معنا دا ده چې دا انسان په ذلیل کار کې خدای نه اخته کوي دا په داسې کار کې اخته کېږي چې هغه د مرګ بعد هم وي دې وجې نه یو نبي به الله په داسې کار کې نه دی اخته کړی چې په دې دنیا کې ختم شوی دی سلیمان علیه السلام بادشاهي غوښتې ده ده غوښتې ده الله وله نه ده ورکړې دا ده غوښتې ده الله وله نه ده ورکړې دا د حسن تقویم معنا ده چې دا د مرګ نه بعد هم الله دا نه خاورې کوي دا نه پناه کوي دا په داسې کارونو کې لګیا کېږي چې دا د مرګ نه بعد بچ دا د حسن تقویم معنا ده
دا د دین مزاج دی چې کله اب مرګره ورته وای چې دی راته چې دی وای ما ورته دا دی لپاره نه راځي وای دی د تسویل لري وای دی راته ویل چې دا صرف د الله رضا لپاره د مسلمان ملاقات لراغلی موږ چې دا غش کو دام مو وای چې را مسلمان چې د مسلمان سره د دین نسبت سره حدیث کې دین نسبت نشته مسلمان چې د مسلمان سره د الله رضا لپاره ملاقات کوي الله جل جلاله لاس پر خودن مخکې ټول ګناهونه معاف کوي دا څه وینا کوي غش هغه يهود راته ویل چې کله مسلمانان د خدای د رضا لپاره د مسلمان سره ملاقات شروع کړي موږ ته په دې کنيسو کې او په دې ګرجو کې يهود او نصارا ویل دي چې کله مسلمانان د خدای د رضا لپاره ملاقاتونه شروع کړي الله د مقدس مکینه د يهود او نصارا جوړه ختمي دا د دې غشتونو د دې ملاقاتونو دا برکت نورونو دې مبارک زندګۍ د لپاره ټول مرګري نه تو کو د حضور علی السلام کار ته کار ویو بس دتا ګوري کدا حضور علی السلام کار یو خبر مان ذهن پاتې شو د مشرانو اجتماعیت متعلق او عموم او د مسجد متعلق خبر ډېر وکړه اجتماعیت ستوي دا خبره ذهن نشین کوي او د حضور علی السلام حدیث ته په دې باندې نظر واچوي وګوره اجتماعیت ستوي اجتماعیت ستوي موږ ته څه حکم دی موږ ته د څه خبرې حکم دی اجتماعیت چې خرابېږي دا د امیر نه خرابېږي دا یاد لرئ کم ګډه چې د جماعت نه بهر ده د هغې متعلق نبي علیه الصلاة والسلام وینا کړې دا شرم خو خوړله دا یاد لرئ ګورئ هغه شرم خو خوړله د هغې متعلق څه وایم اجتماعیت دې ته وایي چې نبي علیه السلام هغه یو چې په یمن کې و حضرت عمر رضی الله عنه توي اتي عليكم من امداد اهل اليمن ثم من مراد ثم من قرن يقال له ويس قرني يا عمر طالب دا امداد قبائل اهل اليمن د مراد قبائلنا وبه د قرن شاخنا دا یو کس راځي داغه ویسي قرنی نوم دی داغه دعا د مغفرت طلب کده امت پاره دی ته اجتماعیت وي چې نبی علیہ السلام ویسي قرنین پرې نه خود د فکر سره یو کجو پاپ پرې نه خود را دره نه کدی فکر سره من یک سوی الله باندې د فکر نه جدا کیدا یاد لري کوي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه وخت پرونه قرار د خالد ابن ولید رضی الله عنه خالد ابن ولید رضی الله عنه منبر لا نور واستو بیعت ته نو جوړ کړی هغه وخت پورې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله ولی د متعلق وحی نازله شوه دا د تربیت په وحی باندې شوه دی خپل تربیت هم د وحی بنیاد ته واړو الله هم چرته نه بدرنګي نن امت د وحی تربیت نه لري شي ځکه دا بدرنګېدل شروع شي زمون کار کې یکسوئی او زمون کار کې اجتماعیت دی به د مسجد زندگی دا او به عموم زندگی دا عموم زندگی دا چې تاسو کله شب جمعې لمرګری راځي واپس مزه بیا به تاسو ته پیدا نه کیږي نقصان بم کیږي کوم مرګره شب جمعې لقد کم سے کم راځي او یا د الله لپاره کې رواني بس دا ملت ابراهیمی دی شاته مګور بس دا ملت ابراهیمی دی شاته مګور چې شاته ابراهیم علیه السلام نه قتل هغه پر دې غیب کې چې کومې خبرې پرتې ویرا هغه الله ورک ابي زمزم ورکو حج ورکو صفا مروه ورکړه قرباني ورکړه د کعبه بنیادونه ورکړه لوی خبره ده د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم کې دعا قبول شو او که شاته ګوري به بدات وګاري نه او که د الله لاره کې مخکې ګوري الله ته ګوري بیا چې ته مستجاب دعوات جوړ نشو به ته وای نن بعد ان شاء الله داریت کو اجتماعیت قائم کو عموم پیدا کو او مزید زندگی خپل کو حضور علیہ السلام دو خبرې پرې خدي اخیری خبره کوم انتهایی درجه دو خبرې حضور علیہ السلام موږ ته پرې خدي امت په دو خبرو کې راجمع کړي دي یو حضور علیہ الصلوۃ والسلام د الله لارې وصیت کړي یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اجتماعیت د مسجد د زندگی وصیت کړي دي د الله د لارې ځکه چې حضور علیہ السلام مثال وخت ابوبکر رضی الله عنه ته یا ابوبکر خیال کوه ګوري اسامه ګوره تشکیل کا اسامه پرې دی اخیری دا دغه اسامه ګوره پرې روان کا اسامه تشکیل کا او دین یا زما صحابه مسجد خالی نه کوي تاسو له وفود راځي که تاسو مسجد خالی کو ګوره بیا با دین بچات څوک خي مسجد خالی نه کوي وفود به د دنیا ناراضي دین باغوي ته څوک خي
نو نبی علیہ السلام د دوه خبرو موږ ته وصیت کړی دی چې یو خو د الله د لارې تشکیل کې وسړی یا مسجد زندگی انتهایی درجه کې سړی بیمار شي انتهایی درجه کې چې انتهایی عذر شي بیا د کور زندگی بس دا دوه ځایونه حضور علیه السلام صراحتا موږ ته حکم کړی نو موږ تاسو د حضور علیه السلام د مبارک زندگی نه تکو خدای دې زندگی باندې پوهېږو نو خدای په دې زندگی پوه کې مرګ پورې خدای دا زندگی نصیب دې دپاره ټول نه دی انشاءالله اره داس خو زمونږ دا تقاضا مې چې وروسته بیان دی ټول مرګي دا څنګه کېناستی د خیره سره ټول مرګي دغه شان مطالبې پورې ټول مرګي ناست اوسي سبحان الله